السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفتنہ اشد من القتل، سورہ بقرہ آیت نمبر 191 191۔ اللہ فرما رہے فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والفتنہ اشد من القتل، سمجھے آپ؟ فتنہ پھیلانا، لوگوں کو قرآن سے دور رکھنا، قتل سے بڑا گناہ ہے۔ زمین میں فتنہ پھیلانا، دین سے لوگوں کو گمراہ کرنا، قرآن سے دور کرنا، سمجھے آپ؟ فتنہ پھیلانا قتل سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سوچیے آپ، کتنی اہم بات ہے۔ لوگ سوچ رہے کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے قتل ہے، کسی کا قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قتل سے بڑا گناہ لوگوں کو گمراہ کرنا، اللہ کے راستے سے روکنا، قرآن سے روکنا۔ یہ اللہ کا راستہ ہے قرآن، سمجھا؟ اس سے روکنا قتل سے بڑا گناہ ہے، سمجھا؟ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ خود بتا رہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ، اللہ کا راستہ، وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، سمجھا؟ تو یہ اللہ کا راستہ قرآن، سمجھا؟ اس سے روکنا، گمراہ کرنا قرآن سے، قتل سے بڑا گناہ اللہ فرما رہے۔ سوچیے آپ، قتل آدمی کرتا ہے، سمجھا؟ کتنا قتل کرے گا؟ ایک قتل، دو قتل، 100 قتل، 500 قتل، 1000 قتل کرے گا آدمی، کتنا قتل کرے گا؟ ایک ہی بار مارے گا نا، کسی کو مارنا، مر گیا، ختم، سمجھا آپ؟ کتنا قتل کرے گا انسان؟ 1000 کرے گا قتل، 2000 کرے گا، ہے نا؟ ایک آدمی کتنا قتل کرے گا؟ تھک جائے گا قتل کر کر۔ لیکن گمراہ کرنا، اللہ بول رہا ہے اس سے بڑا گناہ۔ کیوں؟ کہ ایک آدمی 1000 کروڑ، 100 کروڑ، سمجھے آپ، کو گمراہ کر رہا ہے، 50 کروڑ، ایک ایک فرقے میں 40 کروڑ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ عالم، مفتی، کوئی بھی فرقہ بنتا ہے تو ایک عالم اس کی بنیاد ڈالتا ہے، شروعات ایک عالم سے ہوتا ہے، پھر ایک عالم کو 2 4 10 ماننے لگتے ہیں، پھر 50 100 1000 لاکھوں کروڑوں ماننے، ایسے ہوتا ہے، سمجھا؟ تو فرقے ایسے ہی بن گئے۔ تو یہ ایک ایک فرقے میں کئی کروڑ لوگ ہیں، تو آپ گمراہ لوگ، ایک فرقے میں 40 کروڑ، 45 کروڑ، ہر ایک فرقے میں 50 کروڑ، 40 کروڑ ہے نا آبادی۔ بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کتنے کروڑ ہے دنیا میں پوری۔ تو ان کو گمراہ کون کیا ہے؟ سوچیے آپ، کون گمراہ کیا ہے؟ کروڑوں لوگ کو گمراہ کرنا، اتنا تو قتل آدمی کر ہی نہیں سکتا، سمجھے آپ؟ 40 50 کروڑ، 100 کروڑ، کتنے لوگ گمراہ ہو گئے؟ سوچ لو آپ، قرآن سے دور ہو کے۔ نیوکلیئر بھی مار دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اتنے لوگ نہیں مریں گے جتنے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، سمجھے آپ؟ سوچیے کتنی اہم بات ہے۔ اللہ جو بات فرماتے ہیں نا قرآن میں، ایک دم بھاری بات رہتی ہے۔ قتل سے بڑا گناہ لوگوں کو گمراہ کرنا، اللہ کے راستے سے روکنا، قرآن سے روکنا۔ کیوں بولا ہے؟ کیونکہ بہت لوگ کو جہنم میں ڈال دے گا آدمی گمراہ کر کے، سمجھا آپ؟ قتل تو مر گیا آدمی تو ختم اس کی زندگی، لیکن گمراہ کر دیا تو جہنم میں جا کے ہمیشہ جلے گا۔ اسی لیے اللہ بول رہا گمراہ کرنا، فتنہ پھیلانا زمین میں قتل سے بڑا گناہ ہے، سمجھا؟ 40 کروڑ، 50 کروڑ، 100 کروڑ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، سمجھا آپ؟ ہمیشہ اس میں جلیں گے، موت نہیں ہوا، سمجھا آپ؟ وہاں موت ہی نہیں ہے، جہنمی موت کو پکارے گا۔ سورہ فرقان میں ہے نا 13 14 آیت نمبر، جہنمی موت کو پکارے گا، اللہ موت دے دے، اللہ فرمائے گا یہاں ایک موت نہیں، کئی موت کو پکارو، موت ہی نہیں ہے وہاں۔ کتنا بڑا گھاٹا کہ گمراہ ہو گئے تو وہاں ہمیشہ جلنا ہے، سمجھے آپ؟ ہمیشہ چل جلنا ہے۔ اتنی بھاری بات اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ گمراہ کرنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے لوگوں کو۔ بھائی دوسری کتاب پہ لگا دیا آپ نے، قرآن سے ہٹا کے تو گمراہی کر دی ہے نا، یہاں سے ہٹا کے دوسری کتاب پہ لگا دیے، اس پہ لگا دیے نا کتابوں پہ، یہ کتاب کے علاوہ اس کو آدھی بات اس کی آدھی باہر کی، سب ملا کے، سب جھوٹ کو ملا کے گڑبڑ کر دی، سمجھا؟
कितने लोग गुमराह, सोचिए आप। जहन्नुम में हमेशा हमेशा जलेंगे, खाल जल जाएगी वो लोग की, तो फिर फरिश्ते निकाल के दूसरी खाल चढ़ा देंगे, चमड़ी। सूर्य निसा आयत 56। सोचो आप, ये लोग खुद गुमराह हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं। अल्लाह हशर में भी ऐसे ही बोलेंगे, हम तो गुमराह, हमने तुमको भी गुमराह किया और हम भी गुमराह थे। यही लोग, बड़े बड़े आलिम लोग बोलेंगे हशर में। सूरह सफ़ात आयत 32 में देख लो आप, समझे आप। करोड़ों लोग को गुमराह कर दिया अल्लाह के रास्ते से, कुरान से रोक दिए, समझे आप। हम तो खुद गुमराह थे, तुमको गुमराह किया, वहां हशर में बोलेंगे। और यहाँ दुनिया में ये खुद भी इससे दूर रहते हैं, ये खुद भी इससे दूर रहते हैं कुरान से, और लोगों को भी कुरान से रोकते हैं। सब बता दिया अल्लाह कुरान में, सूरह अनाम आयत 26। ये खुद भी इससे कुरान से दूर रहते हैं और लोगों को भी कुरान से रोकते हैं। रोकते ना आप लोग को, नहीं समझोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है कुरान से, ये रोकना हुआ। कतरा उल्लूम चाहिए, आदमी सोच के ही नहीं कुरान पढ़ेगा। जब ये सब सुनेगा, कान में भर दिया गया, तो ये गुमराह करना, रोकना है लोगों को, समझा। बस बोलते हैं सबके बस की बात नहीं, सिर्फ आलिम ही समझेंगे कुरान। एक लफ्ज के कई कई मायने हैं, सब झूठ, सब झूठ, टोटल झूठ, फ्रॉड, समझा। एक एक लफ्ज के कई मायने, क्या दो मायने नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के दो मायने बता दो, कुल हु अल्लाहु अहद के दो मायने बता दो। एक ही मायने, अगर दो मायने होता, कई कई मायने होता, तो सबकी कुरान में अलग अलग होना चाहिए। शिया में अलग, बरेली में अलग, देवबंदी में अलग, अहमदीस में, कादियानी में अलग, सब में अलग होना चाहिए ना कुरान में ट्रांसलेशन। लेकिन क्यों सब में एक क्यों है? क्योंकि एक का दो नहीं कर सकते आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अरबी में लिखा है, तो उसका तुम तर्जुमा दूसरा कर ही नहीं सकते। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, एक ही तर्जुमा रहेगा। पूरा कुरान उठा के देख लो, कोई भी फिरके का। तो ये आपको बेवकूफ बना रहे कि एक लफ्ज के कई मायने नहीं है। अगर होते तो अलग अलग होता ना हर फिरके की कुरान में। सबकी कुरान में सेम है, सबका कुरान उठा लो आप, 4-5 फिरके का, सबका ट्रांसलेशन सेम है, समझे आप। लगभग 99% सेम है। कहीं कहीं ब्रैकेट मार के गुमराह किया ट्रांसलेशन में, अरबिक में नहीं। अरबिक में तो जो लिखा है उसमें तो कर ही नहीं सकते, ट्रांसलेशन में कहीं कहीं करे, वो भी 1%, बस 2%, 1%, 99% करेक्ट है सर, किसी का भी उठा लो। तो ये तो आपको कुरान पढ़ने से, मायने से पढ़ने से रोकते हैं। बोलते कुरान पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। सोचो आप, ये हिदायत की किताब है, अल्लाह बोल रहा है, समझे। सूरह जासिया आयत 11, ये हिदायत की किताब अल्लाह फरमा रहे, पढ़ो बोला, इकरा पढ़ो, कुरान पढ़ो बोला है ना। तो हिदायत की किताब अल्लाह बोल रहा है पढ़ो, ये लोग बोल रहे गुमराह पढ़े हो जाएंगे, कुरान पढ़ेंगे। खाली आलिम पढ़ेंगे तो गुमराह नहीं हो जाएंगे। सोचो आप, चालबाजी समझे ये लोग की। ये सब शैतान के एजेंट लोग हैं जो कुरान से रोकते हैं ना। कुरान से कौन रोकता है? अल्लाह बता दिया है। कुरान से कौन रोकता है? अल्लाह बता दिया कुरान में। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। ये इनकार करने वाले कहते हैं कुरान पढ़ा जाए तो सुनो मत, तो ये रोकते हैं ना, सुनो मत, तुम मत पढ़ो। वही हुआ, यही इनकार करने वाले लोग, वो तो थे ही थे, उनके नक्शे कदम पे ये भी चल रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो पहले के लोग थे। कुरान पढ़ा जाए तो सुनो मत, और कोई सुनाए तो डिस्टर्ब करो, शायद तुम गालिब आ जाओ। ये दो कारनामा करेंगे, दो टैक्टिक्स करेंगे। कुरान सुनो मत, सुनो ही मत, और सुनो तो कोई सुनाए जबरदस्ती, सुनो सुनो, कहीं चल रहा है कुरान का बयान तो उसको डिस्टर्ब करो, शोरगुल मचाओ, शायद तुम गालिब आ जाओ। गालिब आने के लिए ये दो तरीके बताए। कौन? दुश्मन लोग। कुरान से दूर रखो इन लोग को, सुनने मत दो, समझा आप। जी हामिम सज्जा सूर्य फुसिलत 26 नंबर की आयत खोल के देखो ना आप। कुरान कुरान खोलेंगे तो आँख खुलेगी ना। अभी तो आप अंधे हैं, कुरान खोले नहीं तो अंधे ही है, समझे आप। कुरान खोलेंगे तो आँख खुलेगी। कह रहे ये सब क्या चल रहा है पूरा फिरकेबाजी में, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, और अल्लाह कुछ और फरमा रहे, समझे आप। तो सोचिए आप, अल्लाह ऐसे नहीं बोला कि कत्ल से बड़ा गुनाह जमीन में फसाद फैलाना, फितना फैलाना, लोगों को गुमराह करना, कुरान से रोकना, समझे आप। सोचिए आप, कितनी अहम आयत है, सब बातें हैं अल्लाह की। कुरान में अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह क्या क्या फरमाया, इंसानों से क्या बोला है, सोचो आप। हिदायत है, अल्लाह बोल रहा कुरान पूरे इंसानों के लिए हिदायत है। ये तो मुसलमानों को रोक रहे, पूरे दुनिया के इंसानों, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, पारसी, पंजाबी,
बुद्धिस्ट कोई भी हो, पूरे इंसानों के लिए कुरान है, गाइडेंस है, हिदायत है, हुदल लिन्नास, हिदायत है तमाम इंसानों के लिए। आप तो मुसलमानों को ही रोक रहे कुरान से। देखिए आप यूरोप अमेरिका में कुरान पढ़ के सब ईमान ला रहे हैं, समझे आप। नाली मुफ्ती के पास जाते ना, मदरसे में जाते, खुद कुरान लाते, घर में रिसर्च करते, एक एक आयत पढ़ के गौर करते और समझ जाते कि यही प्योर इस्लाम है, यही सही दीन है। कुरान पढ़ के लोग ईमान ला रहे, हिदायत पा रहे, गाइडेंस, रहनुमाई मिल रही है लोग कुरान पढ़ के। आप बोलते पढ़ के गुमराह होंगे, तो वो लोग पढ़ के फिर ईमान नहीं लाना चाहिए ना। जो हम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सब जगह जो मुसलमान हो रहे तो कुरान पढ़ के अपने मजहब में रहना चाहिए ना। क्यों आ रहे इस्लाम में? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है, कुरान आसान है, समझ में आ रहा है, खुद पढ़ रहे। आलिम के पास जाते तो वो भी गुमराह हो जाते, मदरसे में जाते तो वो भी गुमराह हो जाते। मदरसे में देखो ना आप क्या चल रहा है, कोई भी मदरसा, बरेली, देवबंदी, अहले हदीस, सब मिलावटी दीन, मिलावटी दीन, समझा। और यही आलिम मुफ्ती के पास कुरान की बात करो तो क्या इनका होता है हाल? वो कुरान में दिया अल्लाह, जब तुम कुरान आए पढ़ के सुनाते हो इनको तो इनके चेहरे बिगड़ने लगते हैं। सूरह हज में देखो आप 72 नंबर 72, जब कुरान पढ़ के सुनाते हैं इनके सामने तो इनके चेहरे बिगड़ने लगते हैं। तो यही हाल आज होता है। मैं जाता हूँ ना आलिम मुफ्ती से बात करने कुरान की, तो उनके चेहरे शक्लें बिगड़ने लगती है, समझा। अल्लाह फरमा रहे, सब बात कुरान में बता दिया है कि इंसान क्या करने वाला है। अल्लाह को तो पता है ना क़यामत है कि इंसान क्या बोलेगा, क्या करेगा, अमल सब बता दिया कुरान। इनके चेहरे बिगड़ने लगते हैं, ऐसा लगता है कि अभी तुमको हमला कर देंगे, समझा। बिल्कुल अल्लाह कब बोला है? कुरान कब नाज़िल? 1400 साल में। आज है, प्रैक्टिकली हो रहा है, हमारे साथ तो हो रहा है। हम तो जा रहे मस्जिद में बता रहे तो निकलो बाहर, मारने आ रहे 20-20 जन। अल्लाह बोला ना तुम कुरान पढ़ के सुनाओ तो इनके चेहरे बिगड़ने लगते हो, ऐसा लगता है कि अभी तुम पे हमला कर दे, टूट पड़े। सूरह कलम में भी है यही बात, समझा। ये तुमको अपनी नजरों से ऐसे घूरते हैं जैसे अभी टूट पड़े, हमला करें। तो ये सब वही लोग है भाई जो अल्लाह बता दिया है कि कुरान की बात करो तो ये चिढ़ने लगते, क्योंकि इनकी झूठी बात रह होती ना, पहले से झूठ भरे हुए बुखारी, मुस्लिम, फज़ाइल अमाल की बातें, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, नसाई, सब ये सब भरे हुए खिचड़ी, सब झूठ, सब मलगूबा, दिमाग में उलट पुलट भरा हुआ है। अब एकदम असली बात कुरान की बताओ तो इनके चेहरे बिगड़ने लगते हैं, समझा। मारने भी आते आए थे हमारे को 20-25 लोग, हम लोग सिर्फ 4 थे 5, कितने, क्योंकि बेइज्जती हो गई ना। अरे ये तो फज़ाइल अमाल में अभी मैं बोला नहीं है, इसने तो खोल के बता दिया। पूरी मोहल्ले में पूरे 50 जन के बीच में एकदम बेइज्जती हो गई। अरे मारो मारो इनको, ये निकलो निकलो, निकालो मस्जिद से बाहर। ये होता है, समझे आप। कुरान की बात करो तो मारने आते। तो ये कौन है? अल्लाह बोला ना ये ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। आले इमरान 100 नंबर की आयत, अल्लाह बता दिया है ये लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो गए, क्योंकि ये अहले किताब की बातों पे चल रहे हैं। झूठी झूठी हदीस जो गढ़ के दिए ना वो लोग ने, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, सोचो आप। ये लोग कुरान से बिदक जाते हैं, ये भी बोल रहा अल्लाह, इससे बिदक जाते हैं कुरान से। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 41। ये किताब ही ऐसी है ना, ये किताब ही ऐसी कि इसकी बात सबको, जो लोग नाफरमान है, जो लोग गलत बात लेके चल रहे, ये किताब उनके लिए एकदम खतरे की घंटी है। तो इसी लोग छिड़ते हैं, मारने आते हैं, अरे हमारे खिलाफ बातें। तो आप जो गलती करेगा, गुनाह करेगा, गलत बात लेके चलेगा तो कुरान के खिलाफ ही जाएगा ना, गलत बात के खिलाफ जाएगा ना, कुरान की बात, अल्लाह की बात। तो यह हजम नहीं होती है लोग को, समझा। दुश्मन तो साजिश करके दे दिया है किताबें, गड़ी गड़ी हदीसें, नबी साहबी के नाम, आप लोग मान रहे, चल रहे, क्या होगा आप सोच लो, सोचिए आप। कुरान के खिलाफ बातें दे दिए ना, पैगंबरों को भी कत्ल करे ना इस्लाम के दुश्मनों ने। अल्लाह फरमाए ना तब पैगंबरों को, नबियों को कत्ल किया बगैर हक, कोई जवाब नहीं। सिर्फ कुरान की बात वो लोग कर रहे तो उनको कत्ल किया, समझा। कत्ल करेंगे पैगंबर को क्या, ईमान वालों क्या, कितना कत्ल करेंगे, समझा। उससे बड़ा गुनाह तो आप लोग क्यों करें? कत्ल किए दुश्मन ने नबियों को, उससे बड़ा गुनाह तो आप लोग क्यों करें? तो लोगों को कुरान से रोकते हैं, क्या बोलना चाहिए और क्या कर रहे हैं आप लोग, नहीं समझोगे, मुश्किल है। हर किसी की बात ये सब गुमराह कर रहे हैं आप। बोलना क्या चाहिए? अल्लाह बोला है, कुरान आसान है, ऐसा बोलना चाहिए।
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ قمر میں 4 بات ہے، 4 بار ریپیٹ ہے. ایک کی چھوٹی سی سورہ ہے سورہ قمر 2 پیج کی، اس میں 4 بار ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. قرآن آسان ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ آسان بول رہا ہے، آپ بول رہے مشکل ہے. آپ کو بولنا چاہیے آسان ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بول رہا ہے اللہ. قرآن ایزی ہے، آسان ہے. ایک ہی بک پڑھے ایک دم آسان ہے، عقل میں بیٹھتی ایک دم صحیح آسان. ہر کوئی پڑھے اپنی زبان میں تو اس کے لیے آسان ہے. تو اللہ تو آسان بول رہا تو آپ کو بھی لوگوں کو بولنا چاہیے بھائی قرآن آسان ہے، پڑھو اپنی اپنی زبان میں، ایسا بولنا چاہیے. تو آپ تو الٹا روک رہے. دشمنوں کی سازش، قرآن مت سنو، مت سننے دو، مت پڑھنے دو. دشمن کی سازش جو اللہ بتایا ہم سجدہ میں فصلت سورہ میں آیت نمبر 24. سمجھا؟ اب بات اللہ بتا دیا. اللہ بتا رہا ہے کہ میرا راستہ سیدھا یہی ہے. سورہ انعام 153 یہی میرا سیدھا راستہ ہے. یہی یہ قرآن یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلنا. کتنا زور دے کے بولا گیا ہے، کھول کے دیکھو قرآن سورہ انعام 153 یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلنا اور راستوں پہ نہیں چلنا. اللہ کا راستہ اللہ کی کتاب میں قرآن میں ہے نا، اللہ کا راستہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلنا اور راستوں پہ نہیں چلنا، اور راستے اور کتابوں پہ نہیں چلنا. اور راستے کہاں ہیں؟ دوسری کتابوں میں جتنی دکھ رہی نا، حدیث یہ وہ کتاب عالی میں، تو اس پہ مت چلنا. اللہ بول رہا ہے اسی پر چلنا. اس پر چل کے اللہ کے راستے سے قرآن سے بھٹک جائیں گے. اس پہ چلیں گے تو قرآن سے بھٹک جائیں گے. یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، متقی بنو. سمجھا؟ تو کہ آپ یہی راستہ ہے. تو اللہ اسی کو پڑھو بول رہا ہے، اسی پہ چلو، اور دوسری کتابوں میں مت چلو بول رہا ہے اللہ. دوسرے راستے دوسری کتابوں میں اس پہ چل کے تو آپ ریزلٹ دیکھ رہے ہیں نا. بخاری پڑھ کے دیکھ رہے ہیں نا، اہل حدیث فرقہ آنکھ بند کر کے بخاری کو فالو کرتا ہے. جیسے قرآن ویسے بخاری. ایسے منہ سے بھی بولتے بخاری میں ایک بھی بار ملاوٹ نہیں، جبکہ 50 بات تو میں بتا دوں آپ بخاری میں قرآن کے خلاف، قرآن کی آیت کے اپوز، قرآن کے خلاف. کتنے گمراہ ہوں گے. سوچو آپ بخاری پڑھ. کوئی فضائل اعمال دیکھ رہے ہیں نا، تبلیغی جماعت فضائل اعمال پڑھتے ہیں نا. کتنے ہیں تبلیغی جماعت میں دنیا میں؟ 40-50 کروڑ ہے نا آبادی تبلیغی جماعت کی، دیوبندی. سب فضائل اعمال پڑھ کے گمراہ. کفر شرک کی باتیں بتایا نا پچھلے بیان میں، دیکھ لو آپ. بخاری کے بارے میں بھی بتایا پچھلے بیان میں. ارے ایک بات اگر اللہ کے خلاف ہے تو کافر کفر ہو جاتا ہے. تو یہاں تو 10 بتا رہا ہوں میں، 50 ختم ہے معاملہ. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ. کوئی فیضان سنت پڑھ رہا ہے، سب انسانوں کی، عالموں کی لکھی ہوئی، محدثوں کی لکھی ہوئی کتابیں، اور اسی میں سب ملاوٹ، سب پکڑ جائیں گے. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ. یہ سب باتیں اہم باتیں جائیں گے اللہ کے خلاف. سمجھے آپ؟ قرآن سے روکتے ہیں جو لوگ، وہ ہے نا عالم لوگ، ناجائز طور پہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اللہ کا راستہ ہے قرآن ہے. سورہ توبہ آیت 34. علماء لوگ ناجائز طور پر مال کھاتے ہیں. سمجھا؟ اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اللہ کا راستہ قرآن سے روکتے ہیں نا. دیکھو آپ کیسا روکتے. تم نہیں سمجھو گے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہی سوچ کے تو کئی لوگ مر گئے، پڑھے ہی نہیں. کہہ رہے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. یہی لوگ بولتے قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئیں گے. اب سوچو آپ، ہدایت کی کتاب آپ اور یہ عالم مفتی بول رہے گمراہ ہو جائیں گے پڑھیں گے تو. سوچو. اللہ بول رہا پڑھو، آسان ہے، ہدایت پاؤ گے. اللہ بول رہا ہے ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت ملے گی. اللہ فرما رہے قرآن میں ہدایت کی کتاب ہے، پڑھو. ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، تمہارے گھر میں آ چکی ہے. سورہ نجم آیت 23 ہے نا. ہدایت بول رہا اللہ، گائیڈنس. یہ بولتے گمراہ ہو جائیں گے پڑھیں گے تو. سوچو آپ کیسا روکتے قرآن سے. سمجھے آپ؟ سوچیے. سب باتیں معمولی بات نہیں ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں. سمجھے آپ؟ جنت کا معاملہ ہے. اگر آپ کے پاس پوری دولت بھی ختم ہو جائے، لوٹ جائے، خالی ہاتھ ہو جائے دنیا میں، تو بھی کوئی غم نہیں. لیکن جنت اگر چلے گی تو ختم، بہت بڑا خطرہ. یہاں تو آپ 100 سال 70 سال جیو گے نا، 80 سال 100 سال مر جاؤ. دولت ہے نہیں ایک برابر ہی رہے گی بھی تو کیا، مر گئے. لیکن وہاں جب آنکھ کھلے گی تو ہمیشہ ہمیشہ اگر پکڑے گئے، قرآن کے خلاف عمل کیے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم اس میں جلیں گے. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ. پھر وہی بولیں گے وہاں پچھتا کے، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کا کہاں مانا، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دے. تو اللہ فرمائے گا ان کو بھی تم کو بھی سب،
جس کی تم پیروی کے، جس کی باتوں پہ چلے، دونوں سورہ الاحزاب آیت 67-68، سمجھا؟ وہاں پچھتا کہ یہ بولیں گے، آج کیوں میرے ہاتھ گلے ملے عالم مفتی ان کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں ہے، بولے عالم ہے مفتی، سارے عالم مفتی تو گمراہ ہی ہے، لڑ رہے نا آپس میں، دیوبندی عالم مفتی گمراہ بریلی سے لڑ رہا، بریلی دیوبندی سے لڑ رہا، اہل حدیث لڑ رہا عالم مفتی دیوبندی سے، دیوبندی عالم مفتی اہل حدیث، عالم مفتی سند ڈگری لیے ہوئے، کیا ویلو ہے ڈگری کی؟ کوئی ویلو نہیں، اللہ کیا کوئی قدر ہی نہیں، کوئی صاحب بھی ڈگری والے ہی نہیں تھے بنا سند والے، سند والے یہاں سب گمراہی پھیلائے مدرسے، تو کیا اہم اہم باتیں اللہ بتا دیا ہے، وہاں بولیں گے اللہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا دکھا دے تاکہ ہم پیروں سے کچل ڈالیں، آمین سجدہ سورہ فصیلت آیت نمبر 29، وہاں پھنسیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ سب ہوئے گا نا وہاں، یہاں تو پہلے دعوتیں، ہاتھ چلنا، ان کی باتوں پہ چلنا، قرآن خود بھی فرمایا اللہ عالم کی بات کو، علماء کو رب بنائے، یہاں بیٹھے علماء کی باتوں پہ چل رہے، اللہ کا رب بناتے تو اللہ کی باتوں پہ چلتے نا، اللہ کے فون پہ پڑھو اپنی زبان میں ترجمے سے معنی تک آپ کو جانکاری ہوگی، سمجھے آپ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔